હેલો એવરીવન, આઈ એમ હાર્દિક શેઠા ફ્રોમ સારસ્વત ઇન્ટરનેશનલ એકેડમી વાપી। આજે આપણે ધોરણ 11 વિષય ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં જરૂરી બેઝિક મેથેમેટિક્સ શીખવાનું છે। તો ભૌતિક વિજ્ઞાન નામના વિષયમાં તમને ગણિતમાં કઈ કઈ વસ્તુ શીખવાની જરૂર રહેશે તેની પહેલાં ચર્ચા કરી લઈએ। તો તમારે શીખવાના છે આટલા ટોપિક। એક છે નિશ્ચાયક, एक तमारे लॉग एंटीलॉग शीखवू पड़शे, लॉगना नियमों शीखवा पड़शे। पछी तमारे शीखवू पड़शे त्रिकोणमिति, जे तमे 10मा धोरणमां थोड़ुं घणुं भणी गया छो, बराबर। त्रिकोणमिति पछी तमारे विकलन शीखवू पड़शे अने विकलन पछी संकलन, बराबर। तो आ विषयमां तमारे जो आगळ वधवुं होय तो आटलू बेजिक नॉलेज तमारी पासे होवुं जोईए, फरजियात, बराबर। निश्चायकनी जरूर पड़शे तमने चेप्टर नंबर 4 थी, ज्यां तमे भणवाना छो सदिश राशिओ। चेप्टर नंबर 4 में सदिश राशिओनी शरूआत थशे त्यारथी तमने निश्चायकनी जरूर पड़शे, बराबर। अने घणा बधा चेप्टर में पछी जरूर पड़शे, केम के जेटली जग्याए सदिशोनो गुणाकार करवानो थशे, क्रॉस गुणाकार, त्यां बधे निश्चायक आवशे, बराबर। लॉग एंटीलॉगनी जरूर ए पण तमारे दरेक स्टेप पर पड़वानी, बराबर। दरेक स्टेप पर तमारे लॉग एंटीलॉगनी जरूर पड़वानी, केम के घणा बधा केल्क्युलेशन लॉग एंटीलॉगना नॉलेज वगर पूरा थशे नहीं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तमे 10th स्टेन्डर्ड में भणी गया छो, ते आपणे अहींया थोड़ी रिवाइज करी लईशुं अने पछी थोड़ू डिटेल में भणीशुं, बराबर। पछी विकलन अने संकलन, विकलन अने संकलन वगर फिजिक्स पूरुं थशे नहीं। लगभग मैथेमेटिकल केल्क्युलेशन में तमने कहो तो अर्धो हिस्सो तो आ बेनाथी बनेलो छे, विकलन अने संकलनथी, बराबर। एटले जो फिजिक्स में विकलन, संकलन, त्रिकोणमिति, लॉग एंटीलॉग, निश्चायक आटली वस्तु में जो तमे काचा छो तो पछी आगळ जईने प्रॉब्लेम थशे। एटले हवे पछीना जे विडियो लेक्चर आवे ते व्यवस्थित शांतिथी जोवा, सांभळवा, समजवानी कोशिश करवी, याद राखवानी कोशिश करवी, बराबर। कंटिन्यू प्रेक्टिस करतुं रहेवुं तो तमने आगळ जता प्रॉब्लेम थशे नहीं। तो आपणे 1 बाय 1 आ बधी वस्तु शीखवाना छीए, बराबर। तो आजे आपणे अत्यारे स्टार्ट करीए छीए निश्चायकथी। हवे आ बधा टॉपिक एवा छे के जेना माटे एक आखुं चेप्टर बनी शके। આપણે અત્યારે માત્ર એટલું જ શીખવાનું છે જેટલું ફિઝિક્સમાં કામ લાગશે, બરાબર। બાકી નિશ્ચાયક શીખવાડવું હોય તો એ એક આખું એક અલગથી એક ચેપ્ટર જ છે, પણ અત્યારે આપણે એટલો બધો ટાઈમ લઈશું નહીં। તમારે અત્યારે જે શીખવાનું છે તે ખાલી બેઝિક મેથેમેટિક્સ છે, એટલે કે ફિઝિક્સમાં કામ લાગે તેટલું જ, બરાબર। તો સ્ટાર્ટ કરીએ નિશ્ચાયકથી। तो निश्चायक है ये आवी रीते तमने आपेलो हशे मानांकनी अंदर, बराबर। धारो कि आवी रीते आपेला है 2, 3, 1, 4 आवी रीते नंबर्स आपेला है, बराबर। तो सेम आवो निश्चायक बीजो पण बनी शके। जेमां नंबर आवी रीते आपेला होय 1, 2, 4, 3, 2, 6, -1, 1, 2, बराबर। आमां जे तमने अहींया देखाय छे आ एने हरोळ कहेवाय अथवा तो हार, बराबर। अने इंग्लिश में कहेशो रो, बराबर। एटले केटली हार छे आमां? 2 हार छे। स्तंभ केटला छे? जो स्तंभ एटले आ ऊभा जे छे एने शुं कहेवाय? स्तंभ। स्तंभ ने इंग्लिश में कहेशो कॉलम, बराबर। एटले जेटला रो छे, हार छे तेने तमे आर थी दर्शावशो अने जेटली कॉलम छे तेने सी थी दर्शावशो। तो अहींया हार केटली छे जुओ 2, कॉलम केटला 2, एटले आने शुं कहेवाय? 2 क्रॉस 2 निश्चायक। अहींया हार केटली छे जुओ 1, 2, 3,
સ્તંભ કેટલા છે? 1 2 3. તો આને કહેવાય 3x3 નિશ્ચાયક. બરાબર. તો નિશ્ચાયક શું છે એ બધું અત્યારે આપણે ડિટેલમાં નથી સમજવાનું. આપણે અત્યારે ખાલી નિશ્ચાયક સોલ્વ કરતાં શીખવાનું છે. 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં મેથેમેટિક્સમાં નિશ્ચાયક નામનું ચેપ્ટર છે, તેમાં તમે આ બધું ભણવાના જ છો. બરાબર. તો હવે નિશ્ચાયક સોલ્વ કરવા માટે ખાસ એક સંજ્ઞા પ્રણાલી યાદ રાખજો. બરાબર. નિશ્ચાયક સોલ્વ કરવા માટે ખાસ એક સંજ્ઞા પ્રણાલી યાદ રાખજો. બરાબર. એ સંજ્ઞા પ્રણાલી આ રીતે છે, સમજો કે આ પહેલો જે છે એ પોઝિટિવ આવશે, બીજો નેગેટિવ, ત્રીજો પોઝિટિવ. બરાબર. આ નંબર પાછો આવશે નેગેટિવ, અહીંયા જે સંખ્યા આવશે પોઝિટિવ, આ નેગેટિવ, પાછું આ પોઝિટિવ, નેગેટિવ, પોઝિટિવ. હવે આ કઈ રીતે નક્કી થાય છે એ પણ કહું. આ જે સંજ્ઞા છે એ નક્કી થાય છે -1 i પ્લસ જે ઘાતથી. જ્યાં i છે એ હારનો ક્રમાંક છે, i છે એ હારનો ક્રમાંક છે, અને જે છે એ સ્તંભ ક્રમાંક છે. બરાબર. એટલે સમજો કે આપણી પાસે ટોટલ કેટલી જગ્યાઓ છે એ સમજવાનું છે. તો આપણે પહેલાં એલિમેન્ટ્સ લખી લઈએ, એટલે એલિમેન્ટ્સ તમને ક્યાં ક્યાં કઈ રીતે મુકાય તે ખબર પડે. બરાબર. તો જે અહીંથી જે સૌથી પહેલો એલિમેન્ટ છે આ એ નામ આપું, ધારો કે તે પહેલી હાર અને પહેલા સ્તંભમાં છે. એવી રીતે બીજો એલિમેન્ટ છે પહેલી હાર અને બીજા સ્તંભમાં છે. ત્રીજો એલિમેન્ટ છે પહેલી હાર અને ત્રીજા સ્તંભમાં છે. જુઓ આ બધા માટે જુઓ હાર પહેલી જ છે, હારનો સંખ્યા ક્રમાંક 1 જ છે, પણ સ્તંભ અહીંયા 1 છે, સ્તંભ અહીંયા 2 છે, સ્તંભ અહીંયા 3 છે. એટલે જો તમને એમ કહેવામાં આવે A 2 3 એટલે સમજવાનું બીજી હારમાં અને ત્રીજા સ્તંભમાં જ્યાં ભેગા થાય ત્યાં ઘટક છે. A 2 3 નો મતલબ બીજી હાર અને ત્રીજો સ્તંભ જ્યાં ભેગા થાય તે ઘટક છે. બીજી હાર એટલે આ, ત્રીજો સ્તંભ એટલે આ. તો અહીંયા જે આવે એ A23 હોય, અહીંયા A21 હશે, અહીંયા A22 હશે. બરાબર. હવે અહીંયા જે હાર છે એ ત્રીજી અને સ્તંભ પહેલો. અહીંયા હાર ત્રીજી જ છે, સ્તંભ બીજો છે, હાર ત્રીજી જ છે, સ્તંભ ત્રીજો છે. બરાબર. હવે સમજો હું A11 ની સંજ્ઞાની વાત કરું તો -1 ની 1 + 1 ઘાત થાય એટલે +1 થઈ જાય, અને +1 થઈ જાય છે એટલે આપણે તેની સંજ્ઞા રાખેલી છે પ્લસ. પણ જો હું A12 ની વાત કરું તો તેની સંજ્ઞા જુઓ ઋણ છે. બરાબર. શા માટે એ સમજો. તો A12 ની સંજ્ઞા મને મળે છે -1 ની i + j એટલે 1 + 2 થશે. ક્લિયર. આ જે બધા દર્શાવેલા છે એ i j ના ફોર્મમાં છે. i એટલે હાર ક્રમાંક, j એટલે સ્તંભ ક્રમાંક. બરાબર. જેમ કે હું બોલું A232, A32 નો મતલબ એમ થાય કે i છે એ 3 છે અને j છે એ 2 છે. i શું છે? હાર ક્રમાંક, એટલે આ હારનો નંબર છે. તો જો હારમાં નંબરમાં પહેલો, બીજો અને ત્રીજા નંબરની હારમાં દેખાય છે. સ્તંભમાં જુઓ તો 1 2 3, 1 2 3, તો બીજા નંબરના સ્તંભમાં ત્રીજા નંબરની હારમાં છે એટલે A32 નામ પડ્યું. ક્લિયર છે. અને એ i અને j ની કિંમત છે એ હાર અને સ્તંભના ક્રમાંક છે, અને તેના પરથી આ સંજ્ઞા પ્રણાલી નક્કી થશે. એટલે અહીંયા આવશે -1. હજુ જો સોલ્યુશન તો ચાલુ જ નથી કર્યું. ક્લિયર છે. આવી રીતે તમે કોઈ પણનો સંજ્ઞા ક્રમાંક નક્કી કરી શકો. -1 ની 3 ઘાત એકી ઘાત થઈ એટલે -1 જવાબ આવશે. હું આની સંજ્ઞાની વાત કરું તો -1 ની 3 + 3 એટલે -1 ની 6 ઘાત, બેકી ઘાત થઈ તો +1 જવાબ આવશે. બરાબર છે. તો જો અહીંની સંજ્ઞા જે છે એ તમને જો પ્લસ દેખાય છે.
बराबर। हवे जो आ बधुं पण ना याद रहेतुं होय तो पण कोई चिंता नहीं करवानी। तमारे खाली एटलुं याद राखी लेवानुं छे कि आ जे छे ए ऋण छे, આવી રીતે આ જે ક્રોસ પડે છે એ ધન છે, બરાબર। જે આ બધા ક્રોસમાં આવે છે બધા ધન અને આ જે 4 છે એ ઋણ, બરાબર। ધન ઋણ સંજ્ઞા યાદ રાખવાની છે। હવે સ્ટાર્ટ કરીએ સોલ્યુશન। પહેલા લઈએ 2x2 નિશ્ચાયકનું સોલ્યુશન। ધારો કે તમને નિશ્ચાયકને ડી થી દર્શાવેલ છે। ડી બરાબર તમને આમ આપેલ છે 2 1 4 5। આ નિશ્ચાયક સોલ્વ કરવા માટે ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું છે તમારે પહેલા આ બેનો ગુણાકાર કરવાનો છે। કોનો કોનો? 2 અને 5 નો। એટલે જે સોલ્યુશન છે આવું બનશે 2 ગુણ્યા 5। તો હવે શું કરવાનું? તો હવે જે બાકી બચેલા જે 2 છે તેનો ગુણાકાર કરવાનો અને વચ્ચે બાદબાકીની નિશાની મૂકી દેવાની, એટલે માઇનસ તમે કરશો 4 ગુણાકારમાં 1। હવે 2 ગુણાકારમાં 5 એટલે 10 થશે, 4 ગુણ્યા 1 એટલે 4 થશે, 10 ઓછા 4 એટલે 6 જવાબ આવશે। તો આ તમારા નિશ્ચાયકનો આન્સર આવી ગયો, બરાબર। તો 2x2 નિશ્ચાયકનું સોલ્યુશન એકદમ ઇઝી છે। 2x2 કઈ રીતે? કેમ કે આવી રીતે જો 2 હાર છે અને 2 સ્તંભ છે તો 4 જગ્યા પર જો આ નંબર છે એટલે આને તમે કહેશો 2x2 નિશ્ચાયક, બરાબર। તો આવી રીતે હવે આપણે શીખવાનું છે સોલ્યુશન 3x3 નિશ્ચાયકનું। 3x3 નિશ્ચાયકનું સોલ્યુશન, બરાબર। ચલો 3x3 નિશ્ચાયક તમને કઈ રીતે આપવામાં આવશે? તો તમને આવી રીતે આપેલું છે d = થોડોક આપણે મોટો લખીએ એટલે તમને ખબર પડે। d = તમને આપેલું હશે આવી રીતે 3 1 4 3 1 4 2 2 3 1 2 5। ઓકે, સપોઝ આવી રીતનો કોઈ નિશ્ચાયક આપેલો છે। 3x3 છે, કઈ રીતે ખબર પડી? તો કે 3 હાર છે અને 3 સ્તંભ છે, કુલ 9 આંકડાઓ હશે, જુઓ, બરાબર। તો 3x3 નિશ્ચાયક છે, આનું સોલ્યુશન તમારે મેં તમને જે સંજ્ઞા પ્રણાલી યાદ રાખવાની કીધી હતી તેના મદદથી કરીશું। 1 પ્લસ 1 માઇનસ 1 પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ આ નિશાની યાદ રાખવાની કીધી હતી। તેમાંથી આપણે સોલ્યુશન જુઓ, તમે કોઈ પણ સ્તંભને કે કોઈ પણ હારને ધ્યાનમાં લઈને કરી શકો। હું આને ધ્યાનમાં લઈને કરું તો પણ એ જ જવાબ આવશે, આને ધ્યાનમાં લઈને કરું તો પણ એ જ જવાબ આવશે, આને ધ્યાનમાં લઈને કરું તો પણ એ જ જવાબ આવશે। આપણે પહેલેથી એવી પ્રેક્ટિસ કરીએ કે આ પહેલી હારને ધ્યાનમાં લઈને સોલ્યુશન કરીએ। તો પહેલી હારમાં ખાસ યાદ રાખવાનું કે પહેલો અંક અને છેલ્લો અંક આ પોઝિટિવ છે, વચ્ચેનો અંક છે તમારે કેવો લેવાનો છે? નેગેટિવ, બરાબર। પહેલો અંક અને છેલ્લો અંક પોઝિટિવ, વચ્ચેનો અંક અહીંયા લેવાનો છે નેગેટિવ। તો સૌથી પહેલાં હું સોલ્યુશન કરું ત્યારે 3ને ધ્યાનમાં રાખું। 3 કયો? તો કે આ નંબર, સમજો ખાસ આ નંબર। તો એ નંબર જે હારમાં છે અને જે સ્તંભમાં છે તેના પર હાથ રાખી દો। સપોઝ આ એના માટે થઈ ગઈ હાર અને આ થઈ ગયો સ્તંભ, તો એના પર હાથ રાખી દો। હવે હાથ રાખી દેશો એટલે શું થશે? તો કે હવે બચ્યું આટલું, તો એ શું બની ગયો? તો એ બની ગયો 2x2 નિશ્ચાયક। 2x2 નિશ્ચાયક, ક્લિયર છે? હવે એ નિશ્ચાયક તમારે અહીંયા મૂકી દેવાનો, બરાબર। ચલો નિશ્ચાયકમાં આપણે શું મૂકવાના છીએ? તો નિશ્ચાયકમાં મૂકીશું 2 3 2 5, બરાબર છે ને? 2 3 2 5।
ઓકે, ચલો એકનું કામ પત્યું, બીજાનું કામ ઉપાડીએ. હવે આપણે આ એકને ધ્યાનમાં લેવાનો છે. એકને ધ્યાનમાં લો ત્યારે આટલું કેન્સલ કરી દો. ચલો લખીશ શું? તો હું લખીશ અહીંયા -1. શા માટે? આ એક તો છે જ, અને આ નિશાની વચ્ચેની સંખ્યા આપણે શું લેવાની હતી? ઋણ લેવાની હતી, બરાબર? તો આ માઇનસમાં મૂકી દીધું મેં 1. હવે જે બાકી બચેલો છે હું નિશ્ચાયકમાં મૂકી દઉં, એટલે કે આ 2 3 1 5. તો અહીંયા લખી દઉં 2 3 1 5. સાવ ઇઝી છે. 3x3 નિશ્ચાયકનું સોલ્યુશન તમે 2x2 નિશ્ચાયકની મદદથી મેળવવા જઈ રહ્યા છો. એવી રીતે હું જો આ 4ને ધ્યાનમાં રાખું તો આના પર હાથ મૂકી દો. ચલો, તો શું બચ્યું? તો અહીંયા તમે લખશો છેલ્લો આંકડો પ્લસ હતો એટલે +4 2 2 1 2, બરાબર? 2 2 1 2 મૂકી દીધું તમે. ઓકે, તો હવે જે આપણું જે સોલ્યુશન છે એ સામાન્ય ફોર્મમાં આવી ગયું છે. હવે તમારે વધારે મહેનત કરવાની જરૂર નથી. હવે તમે શું કરશો? આ 3. હવે આ નિશ્ચાયકનું સોલ્યુશન તમે ઓલરેડી શીખી ગયા છો. શું હતું? તો કે આનો ગુણાકાર એટલે કે 2 ગુણાકારમાં 5 ઓછા બાકીના પદનો ગુણાકાર એટલે કે 2 ગુણાકારમાં 3. ઓકે, -1 એમ જ. અહીંયા પણ જો ગુણાકાર ક્રોસમાં કરો તો આ બેનો ગુણાકાર પહેલાં થશે, એટલે 2 ગુણાકારમાં 5 ઓછા 1 ગુણાકારમાં 3, પછી આ બેનો ગુણાકાર થશે. ઓકે, આ +4 પહેલાં 2 ગુણાકારમાં 2 આવશે, પછી ઓછા 1 ગુણાકારમાં 2 આવશે. આ સમજ પડી? આટલું કરેલું છે આપણે નિશ્ચાયકનું સોલ્યુશન. અંદરના નિશ્ચાયક 3 બની ગયા, 3 એનું સોલ્યુશન. તો કે આ 3 અંદર શું આવશે? 10 ઓછા 6 એટલે 4, -1 અહીંયા 10 ઓછા 3 એટલે 7, અને +4 4 ઓછા 2 એટલે 2. તો અહીંયા 12 ને 8 20માંથી 7 જાય તો આન્સર આવશે 13. ચલો, ક્લિયર છે આ બધું? તો આ તો થઈ બધું બેઝિકથી શીખવાની વાત, એટલે મેં આટલા બધા નિશ્ચાયક ડ્રો કર્યા. પણ એક્ઝામમાં તમારે જરૂર પડશે સ્પીડની. એક્ઝામમાં જરૂર પડવાની છે સ્પીડની. તો હવે સ્પીડ માટે શું કરીશું? તો આનું સોલ્યુશન તમારે ડાયરેક્ટ કરતાં શીખવાનું છે, પછી વારંવાર તમારે નિશ્ચાયક મૂકવાના નથી. એટલે હું અહીંયા આ જ નિશ્ચાયકનું સોલ્યુશન ફરીથી કરું છું. કઈ રીતે કરશો જુઓ. સૌથી પહેલાં તમે 3ને ધ્યાનમાં લેશો. 3 તમારે પ્લસ મૂકવાના છે. 3ને ધ્યાનમાં લો છો ત્યારે આ ભાગ ભૂલી જાઓ. તો બચ્યું શું છે? આટલું નિશ્ચાયકના 4 પદ. તો તેમાં આ બેનો ક્રોસ ગુણાકાર કરી નાખો એટલે 2 ગુણ્યા 5. બાકીના પદનો ગુણાકાર એટલે કે હવે આનો ગુણાકાર કરો એટલે કે 2 ગુણાકારમાં 3. ક્લિયર? આ એક ભાઈનું કામ તમામ થયું, 3નું. ક્લિયર? ઓકે, તો 3નું કામ તમામ થયું. હવે આપણે લઈએ આ 1. તો હવે ધ્યાનમાં લેવાના છીએ આ 1ને. હવે આની સંજ્ઞા કેવી આવશે? ઋણ. એટલે હું શું લખીશ? -1. બરાબર? હવે આ 1 છે એ આ સ્તંભમાં છે અને આ હારમાં છે, એટલું ભૂલી જાઓ. તો બચ્યું શું? તો કે 2 3 1 5 આ 4 નંબર છે એ બચી ગયા. તો આ બેનો ક્રોસ ગુણાકાર કરો એટલે કે તમે કરશો 2 ગુણ્યા 5 ઓછા આ બેનો ક્રોસ ગુણાકાર કરો 1 ગુણ્યા 3. બરાબર? તો આ થશે 1 ગુણાકારમાં 3. ઓકે, હવે લઈ લઈએ આપણે +4થી. હવે જે સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ તે +4થી કરીએ છીએ, એટલે કે આનાથી. બરાબર? ત્રીજી સંખ્યા છે એટલે અહીંયા પ્લસ આવશે, +4. બરાબર? તો એ જે ભાઈ જે જગ્યા પર છે તે હાર અને સ્તંભને તમે હાથ વડે ઢાંકી દો. તો બચ્યું શું? અહીંયા આ ગુણાકાર કરશો, ક્રોસ ગુણાકાર, પછી આ બેનો ક્રોસ ગુણાકાર એટલે કે પહેલાં કરશો 2 ગુણ્યા 2
પછી તમે કરશો -1 × 2, બરાબર। હવે આટલું કામ થઈ ગયું તો પછી સાવ ઇઝી છે, પછી તો કોઈ ટેન્શન નથી, કેમ કે નોર્મલ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે તમારે। નોર્મલ કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાનું છે એ સમજી લો। તમે કરશો 3, અહીંયા 2 × 5 10, 10 માંથી 2 × 3 6 જાય એટલે 4, -1, અહીંયા 10 માંથી 3 જશે તો 7, +4, અહીંયા આવશે 2, 12 - 7 + 8 એટલે તમારો આન્સર આવશે 13। ખાલી મેં ફેરફાર શું કર્યો છે એ સમજો। પહેલી વખત તમને સમજાવવા માટે દરેક જગ્યાએ મેં નિશ્ચાયક મૂકેલા હતા, એ હવે આપણે નથી મૂકવાના અને ડાયરેક્ટ તમારે આન્સર લખવાના છે। ક્લિયર? તો આ રીતે તમે નિશ્ચાયકનું સોલ્યુશન કરશો। ચલો, તો આવી રીતે કોઈ બીજો એક ક્વેશ્ચન છે તેના પર ધ્યાન આપીએ। બીજો એક ક્વેશ્ચન છે, તમને આપેલું છે D = 2 -3 2 -3 -2 1 4 -1 5 3 2, બરાબર। તમને કહેવામાં આવે કે આ નિશ્ચાયકનું સોલ્યુશન કરો, તો બસ એઝ ઇટ ઇઝ તમારે સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું છે। સપોઝ હું અહીંયા એક વખત 2 થી સ્ટાર્ટ કરીશ, એક વખત આ -3 થી લઈશ અને એક વખત -2 થી લઈશ। ઓકે, તો સૌથી પહેલું આપણે સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરીએ +2 ની મદદથી। ચલો, આ પ્લસ નિશાની આવશે અહીંયા, આટલો ભાગ દૂર થયો, તો અંદર ગુણાકાર કોનો રહેશે? 4 અને 2 નો ગુણાકાર, માઇનસ કરશો અને 3 અને -1 નો ગુણાકાર, એટલે તમારે હવે મોટો કાઉન્સ કરવો પડશે। અહીંયા 4 અને 2 નો ગુણાકાર તો છે જ, અને 3 અને -1 નો ગુણાકાર છે, બરાબર। એટલે આવી રીતે હવે લખાય 4 × 2, બરાબર, 4 × 2 ઓછા 3 × -1। ચલો, આ ક્લિયર? બીજું સ્ટેપ આપણે -3 ની મદદથી કરવાનું છે, પણ અહીંની સંખ્યા પાછી આપણે ઋણ તો લેવાની જ હતી, એટલે શું થશે? અહીંયા તમે માઇનસ તો મૂકશો જ અને -3 મૂકવાના છો। આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી। જો અહીંયા આ સંખ્યા ધન હતી તો એ નિયમના લીધે ઋણ બની ગઈ, કેમ કે એક ઋણ નિશાની તો તમારે લખવાની જ હતી। અહીંયા સંખ્યા ઋણ છે, પણ નિયમના લીધે ઋણનો ગુણાકાર થઈને પાછું ધન બની જશે। ક્લિયર? એટલે માઇનસ તો કરવાના જ છે અને -3 પણ મૂકવાના છે। હવે આ ભાગ અને આ ભાગને તમે દૂર કરશો એટલે આ બેનો ક્રોસ ગુણાકાર, એટલે 1 ગુણાકારમાં 2, એટલે 1 ના ગુણાકારમાં 2 ઓછા આ 5 ના ગુણાકારમાં શું રહેશે? -1, 5 ના ગુણાકારમાં -1। ચલો, આ ક્લિયર છે બધાને? હવે -2 થી સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરીએ, તો ત્યાં -2 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે। શા માટે? વિચારો, કેમ કે આ સંખ્યા તો એમ પણ ધન જ રાખવાની હતી, તો ધન અને ઋણનો ગુણાકાર તો ઋણ જ આવવાનો ને। ઇન શોર્ટ, અહીંયા આ બે જે સ્થાન તમને દેખાય છે ત્યાં સંખ્યા ધન હશે તો ધન રહેશે, ઋણ હશે તો ઋણ રહેશે, પણ આ સ્થાન પર સંખ્યા ધન હશે તો ઋણ થશે, ઋણ હશે તો ધન થઈ જશે, બરાબર। થોડી તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે ઓટોમેટિક સમજમાં આવવા લાગશે। હવે આ ભાગ અને આ ભાગને ઢાંકી દો। બચ્યું શું? તો કે અહીંયા 1 અને 3 નો ગુણાકાર કરવાનો છે અને 5 અને 4 નો, એટલે અહીંયા તમે કરશો 1 × 3 -5 × 4, બરાબર। આટલું કરી લીધા પછી હવે ખાલી નોર્મલ સોલ્યુશન છે, હવે ખાલી નોર્મલ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે। તો નોર્મલ કેલ્ક્યુલેશન આવી રીતે થશે 2, અહીંયા 8, આ જો માઇનસ થશે, પ્લસની નિશાની +3, અહીંયા પણ +3 થઈ ગયું, 2 અને +5 થશે,
સાથે અહીંયા જો -2 છે તેની સાથે 3 - 20 થશે, 3 - 20 થશે. ઓકે, તો 8 અને 3 11, 11 ગુણ્યા 2 22 થશે. 5 ને 2 7, 7 ગુણ્યા 3 21 થશે. અહીંયા જુઓ 3 અને -20 એટલે -17, -17 ગુણ્યા -2 એટલે +34 થશે. બરાબર, તો સરવાળો કરી લેશો એટલે તમને 77 આન્સર મળશે. બરાબર, આ બધાનો સરવાળો કરશો એટલે તમને 77 આન્સર મળી જશે. બરાબર, તો આ રીતે થશે નિશ્ચાયકનું સોલ્યુશન. બરાબર, ખાસ બધાએ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે અને આવડવું જોઈએ. ક્લિયર? હવે સપોઝ તમને ક્વેશ્ચન આવો પૂછે D = 1 2 2, અહીંયા પણ 1 2 2 અને અહીંયા 3 6 4. બરાબર, તો સોલ્યુશન તમે જાતે કરી શકો છો. જેમ કે હું અહીંયા ફટાફટ કરું છું. જુઓ 1 * આ બેનો ગુણાકાર એટલે 4 ગુણ્યા 2 8. હવે થોડુંક વધારે શોર્ટમાં, પછી આ બેનો ગુણાકાર એટલે કે 6 ગુણ્યા 2 12. -2 એટલે કે આનો ગુણાકાર એટલે કે 4, માઇનસ આનો ગુણાકાર 3 અને 2નો એટલે 6. હવે +2થી સ્ટાર્ટ કરું, આટલું ગયું. 1 અને 6નો ગુણાકાર 6, -3 અને 2નો ગુણાકાર 6. ક્લિયર? આવી રીતે તમે સ્પીડમાં કરી શકો. તો તમે જવાબ આવશે એ તમે જુઓ. જે આન્સર આવશે તે જુઓ, તો -4. અહીંયા જુઓ તો જવાબ આવે છે -2 અને -2નો ગુણાકાર +4, અને અહીંયા તો 6માંથી 6 જાય તો 0. તો આન્સર શું આવે છે? 0. બરાબર, આ તો મેં તમને કેલ્ક્યુલેશન કરીને બતાવ્યું. બાકી જો કેલ્ક્યુલેશન ના કરીએ તો પણ તમારે અહીંયા જોઈને સમજી જવાનું કે આ બે હાર સમાન છે. જુઓ, પહેલી હારને R1 નામ આપવું અને બીજી હારને R2 નામ આપવું, બંને સમાન છે. જુઓ 1 2 2 1 2 2. જ્યારે પણ નિશ્ચાયકમાં કોઈ બે હાર અથવા તો કોઈ બે સ્તંભ સમાન હોય ત્યારે હંમેશા જવાબ આવશે 0. નિશ્ચાયકનું સોલ્યુશન થશે 0. બરાબર, એવી રીતે ધારો કે તમને આમ આપવામાં આવે, બરાબર. તો આનું સોલ્યુશન કઈ રીતે કરી શકાય? જુઓ, તો અહીંયા થોડુંક તમને કદાચ સ્ટ્રાઇક થઈ જાય તો અહીંયા 1 2 4 છે, અહીંયા તેનાથી ડબલ કિંમત છે. જો અહીંયા તમને 1 દેખાય છે તો અહીંયા એના ગુણ્યા 2, અહીંયા 2 તો 2 ગુણ્યા 2 4, અહીંયા 4 તો 4 ગુણ્યા 2 8. મતલબ જો આ લાઈન છે તેમાંથી હું 2 કોમન કાઢી લઉં તો એ મેં 2 બહાર કાઢી લીધા એટલે 1 2 4 1 3 6 અને નીચેથી 2 કોમન કાઢેલા છે એટલે 1 2 4 જ બચ્યા. બરાબર, શું કરેલું છે? R3માંથી 2 સામાન્ય લેતા. તો હવે 2 * શું જવાબ આવી જશે? 0. કેમ કે R1 = R3, આ રો અને આ રો બે હરોળ છે એ સરખી થઈ ગઈ. જો 1 2 4 1 2 4 આવી ગઈ તો જવાબ આવી જશે 0. પછી એ આખા નિશ્ચાયકનું સોલ્યુશન કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ક્લિયર? તો આવી રીતે તમે નિશ્ચાયક છે તે સોલ્વ કરી શકશો અને નિશ્ચાયક તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે જ્યારે તમે ચેપ્ટર 4માં આવશો ફિઝિક્સમાં ત્યારે. બરાબર, તો બેઝિક મેથેમેટિક્સ છે એ તમારે 11th 12th સાયન્સ ફિનિશ થાય ત્યાં સુધી અને આગળ તમે હાયર સ્ટડી માટે જાઓ ત્યારે પણ કામ લાગશે, એટલે ભૂલવાનું નથી. બેઝિક મેથેમેટિક્સ ભૂલવાનું નથી. બરાબર, તો આવા ક્વેશ્ચન્સ તમને પણ ક્યાંય દેખાય તો પ્રેક્ટિસ કરતા રહો. અને જો કોઈ ડાઉટ હોય, અત્યારે જે સોલ્યુશન કરાવેલું છે તેમાં પણ જો કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ.